معاشی لحاظ سے مغربی معاشرہ اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے، مگر اس ترقی یافتہ معاشرے میں کچھ شرمناک حقائق بھی چھپے ہیں جو شاید آپ نہیں جانتے۔ مثال کے طور پر مغربی معاشرے میں عورت مکمل طور پر آزاد ہیں۔ باپ اپنی بیٹی کو، بھائی اپنے بہن کو اور شوہر اپنی بیوی کو اس آزادی سے نہیں روک سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں خاندانی نظام تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ مقدس رشتوں کی آپس میں محبت اور ہمدردیاں بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ ناظرین، اس بات کا اقرار یہ لوگ خود بھی کرتے ہیں۔ حال ہی میں قطر کا سفر کرنے والی سینکڑوں مغربی خواتین نے اس بات کا اقرار کیا کہ مسلم معاشرہ عورتوں کے لیے زیادہ محفوظ ہے۔ ایک امریکی خاتون کا کہنا ہے کہ مشرقی وسطی میں سب سے خوبصورت چیز خواتین کی عزت اور تحفظ ہے۔ اسلامی معاشرے میں خواتین کا قطاروں، میٹرو وغیرہ میں مردوں سے الگ ہونا ایک بہترین قانون ہے تاکہ وہ خواتین خود کو محفوظ اور باعزت محسوس کر سکیں۔ ناظرین، سن کر آپ حیران ہوں گے، یورپ میں سب سے زیادہ عورتوں کو پبلک مقامات پر ہراساں کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں مرد و عورت سب برابر ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو مغربی معاشرے میں عورتوں کے حقوق اور آزادی کے حوالے سے کچھ حیران کن حقائق بتائیں گے جسے سن کر آپ بحیثیت مسلمان اپنے روایات پر فخر محسوس کریں گے۔ مگر اس سے پہلے آپ کو فرانس کی ایک فیکٹری میں پیش آنے والا سچا واقعہ آپ کی سماعت کی نظر کریں گے جو عرب کے مشہور اخبار الخبر نے بھی شائع کیا۔ ناظرین، فرانس کی ایک فیکٹری میں کام کرنے والے پاکستانی مسلمان نوجوان کے ساتھ خواتین بھی کام کرتی تھی۔ فیکٹری میں کام کرنے والی فرانسیسی خاتون نے اس نوجوان سے طنزیہ انداز میں کہا، سنا ہے تم پاکستانی لوگ عورتوں کے حقوق نہیں دیتے، انہیں گھر میں بند رکھتے ہو اور کوئی کام وغیرہ بھی نہیں کرنے دیتے۔ جس پر نوجوان نے اس عورت سے کہا کہ آپ کو کام کرتے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ جس پر عورت نے کہا، جب میں 18 سال کی تھی تب سے نوکری کر رہی ہوں۔ جس پر اس مسلمان نوجوان نے مسکرا کر کہا، آپ گھر کا کام بھی کرتی ہے، جاب بھی کرتی ہے اور آپ کی عمر بھی کافی ہو گئی ہے، جبکہ ہمارے ہاں غالب اکثریت کے گھرانوں میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بچپن سے لے کر جب تک اس کی شادی ہوتی ہے اس وقت تک ماں باپ اپنی بیٹی کو اللہ کی رحمت قرار دیتے ہوئے اپنے آنکھوں کا تارا بنا کر رکھتے ہیں، اس کی عزت و عصمت کی پوری طرح حفاظت کرتے ہیں، اس کی ضروریات اور ہر قسم فرمائش پوری کرتے ہیں، اور جب اس کی شادی کر دیتے ہیں تو اپنی شوہر کی ذمہ داری بن جاتی ہیں۔ اب اس کے تمام خواہشات اور ضروریات اس کا شوہر پوری کرتا ہے، اور جب وہ آپ کی عمر تک پہنچ جاتی ہے تو تب اس کے بیٹے اور بیٹیاں اس کو اپنی جنت کہہ کر پکارتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس عمر میں عورت کو آپ کی طرح کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لہٰذا کیا آپ اس کو ظلم اور حقوق نہ دینا کہتی ہے؟ کیا اس کو گھر میں بند رکھنا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا مسلم معاشرہ ہے، یہ ہمارے دین کی تعلیمات اور تربیت ہے، اور یہی ہمارے رسم و رواج ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد فیکٹری کا ٹائم ختم ہو گیا اور وہ خاتون چلی گئی۔ دوسری دن ڈیوٹی پر آ کر اس خاتون نے بتایا کہ وہ ساری رات سو نہ سکی۔ کیا کوئی ایسا معاشرہ بھی ہے جہاں عورت کو پیدائش سے لے کر موت کے وقت تک اتنی عزت دی جاتی ہے؟ مزید کہتی ہے، ہمارے ہاں تو عورت کو جنسی تسکین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، حقوق کے نام پر سارا بوجھ عورت برداشت کرتی ہے اور آخری عمر میں اولڈ ہاؤس بھیج دیا جاتا ہے۔ ناظرین، عورتوں کے حقوق اور مساوات کے ٹھیکے داروں کے ہاں عورت کس قدر محفوظ ہے، اس کا اندازہ آپ کو یورپی یونین کے بنیادی حقوق کے ادارے سے پتہ لگ جائے گا، جس میں شامل ممالک کی تقریباً 40% خواتین 15 برس کی عمر میں جنسی اور جسمانی تشدد کا شکار رہی ہیں۔ اس جائزے کے مطابق یہ تعداد 6 کروڑ 20 لاکھ بنتی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ اس موضوع پر لیا جانے والا اب تک کا سب سے بڑا جائزہ ہے، جبکہ اس سروے کے لیے 52,000 خواتین کے انٹرویوز لیے گئے۔ ناظرین، اس سروے میں خواتین سے ان پر گھر اور کام کی جگہ ہونے والے جسمانی اور جنسی تشدد کے بارے میں سوالات کیے گئے، جس سے پتہ چلا کہ ہر 10 میں سے 4 خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ ہر 20 میں سے 5 خواتین ریپ کا شکار بنی۔
नाज़रीन, इस रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई कि 18% के करीब खवातीन को 15 बरस की उम्र से ताकुब करने वाले मर्द हजरात से वास्ता पड़ा, जबकि 55% का कहना था कि इन्हें अक्सर अपने दफ्तर में जिनसी तौर पर सताया जाता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं अमेरिका की, जो अपने आप को इंसानी और खासकर औरतों की हुकूक का बड़ा लंबरदार समझता है, जहां न सिर्फ कम उम्र लड़कियों को बल्कि लड़कों को भी जिनसी हिरासगी का सामना है, जबकि अमेरिका में 17 साल की उम्र को पहुंचने तक तकरीबन 34% लड़कियां जिनसी ज्यादती का शिकार होती हैं। नाज़रीन, सन 2010 में एक गैर मुल्की खबर रसाई इदारे ने खबर शाया की कि सिर्फ बरतानिया में हर बरस 80,000 औरतें जिनसी ज्यादती का शिकार बनती हैं। सन 2009 में NCCP की एक रिपोर्ट में इस हकीकत का इंकिशाफ किया गया कि 18 बरस से कम उम्र की तकरीबन 2,50,000 जबकि 16 बरस से 50 साल के दरमियान 4 लाख खवातीन हर बरस जिनसी दरिंदगी का शिकार बनती हैं, जबकि ये वो तादाद है जिन्होंने अपने साथ होने वाले ज्यादती की रिपोर्ट दर्ज की, जबकि इनमें से 19% ऐसे हैं जिन्होंने किसी किस्म की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। नाज़रीन, ये है मगरिबी माशरे का वो इंसाफ जिसकी मिसालें देते हुए लिबरल थकते नहीं। इसके अलावा पड़ोसी मुल्क भारत की भी कुछ बात हो जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पुलिस के जानिब से सामने आने वाले सालाना आदाद शुमार के मुताबिक भारतीय शहरों में रेप का तनासुब 43% बढ़ चुका है, जबकि गुज़श्ता बरस तकरीबन 74,000 रेप के वाक़यात हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत में पेश आए। इसके अलावा भारत में जराइम का रिकॉर्ड रखने वाले कौमी इदारे का कहना है कि सिर्फ मुंबई शहर से रोजाना औसतन 150 से जायद जिनसी ज्यादती के मुकदमे दर्ज होते हैं, जबकि ज्यादातर वाक़यात की रिपोर्ट लोग दर्ज ही नहीं करते। नाज़रीन, सन 2010 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 1 मिनट के दौरान 25 से जायद लोग जिनसी ज्यादती का शिकार बनते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 12 माह के अरसे के दौरान 10 लाख औरतों के साथ जिनसी ज्यादती के वाक़यात पेश आए, जबकि 60 लाख से जायद मर्द और खवातीन का ताकुब किया गया। नाज़रीन, इसके अलावा इन ममालिक में मुख्तलिफ हैरान कुन और शर्मनाक वाक़यात भी सामने आते हैं, मगर इनको मगरबी मीडिया सामने नहीं लाता। यूरोप के एक तालीमी इदारे में पेश आने वाला अब तक सबसे दिल खराश वाक़या, जहाँ 40 साल से एक टीचर बच्चों से जिनसी ज्यादती कर रहा था। इन 40 सालों में सैकड़ों बच्चों और बच्चियों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। अगर ये किसी इस्लामी मुल्क में होता तो हमारे मुल्क के लिबरल्स आसमान सर पर उठा लेते। नाज़रीन, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मुल्हिदीन और मेरा जिस्म मेरी मर्जी करने वाले तासुब के ऐनक उतार कर जरा अपनी ही इन सीकुलर ममालिक के तहकीकात पढ़ ले, जिसके मुताबिक इन ममालिक में जिनसी ज्यादती की शरह बाकी ममालिक से कई ज्यादा है। कोई औरत अपने आप को महफूज नहीं समझती, जबकि इन लिबरल सीकुलर ममालिक के अखलाकियात की असल हकीकत इनकी अपनी तहकीकात बयान करती हैं। नाज़रीन, इस्लाम वाहिद मजहब है जिसने सबसे पहले औरत की अजमत व एहतराम का सबक दिया, मगर जब औरत ने धोखा खाकर जब मर्दों के साथ बराबरी का दावा किया तो इसके बाद मगरिब में लेडीज फर्स्ट का किस्सा भी खत्म हुआ। मुसलमान औरतों को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो इस खूबसूरत और अमन पसंद माशरे का हिस्सा हैं। इसके बरकस अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक में देखे औरत का कोई इज्जत विकार नहीं, बाप के ऊपर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, भाई अपने बहन से बेजार और रिश्तों की कोई कदर कीमत नहीं। इसके अलावा इस्लामी माशरे में अगर कोई बहन अपने भाई या वालिद के साथ बाहर निकलती है तो वो अपने आप को दुनिया की सबसे महफूज तरीन औरत तस्वुर करती है, मगर मगरिब में कोई बहन इस बात का तस्वुर भी नहीं कर सकती कि इसका भाई अपने बहन का हाथ पकड़कर इसको तहफ़्फ़ुज़ दे सकेगा। आज मगरिब की औरतों ने बरहना होकर मर्दों की दिलों में अपना मुकाम खो दिया है। ये आजाद ख्याल औरतें महज जिनसी तस्कीन के अलावा मर्दों के लिए कोई मुकाम नहीं रखती। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीजुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना